गंडौत बंधन अंत वार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। मूक उचरै शास्त्र खाट, पेंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखै भद्रो सुन, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरुषोत्तम परम पुरावरनाथ, जुगल चरण मम बंदना, तर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंधु को, हाथ जोर प्रणाम, जिस करुणा ते बढ़ लगी, पावै गात विश्राम। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सुन पाटे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोवाला। सुन पाटे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोवाला। रहाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिश कृपालता का सदका, सतगुरु जी के पावन पवित्र सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे चल रहे स्थान की पवित्र मर्यादा के अनुसार अंमृत वेले महाराज का प्रकाश होया। पंज बाणियां का नितनेम, श्री आसा जी की वारदा कीर्तन हरजस और चल रही जो लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी 921 अंग के दखनी ओंकार नाम की जो बाणी है आरंभ हुई है। इस बाणी के अंदर गुरु महाराज ने विद्वान पुरुषों के नाल जो विचार वटांदरा होया उहदे बारे दस रहे। क्योंकि परा अपरा भेद दे नाल ये दो प्रकार की विद्या है, जिसनों 64 रूपों के विच भी वर्णन किया है। एक तो संसारिक विद्यावां हैं जिहदे नाल इंसान दुनिया उत्ते किवें अपना मान सत्कार पैदा करना या माया पदार्थों की प्राप्ति वास्ते ये संसारिक विद्या है।
एक जो परमार्थी विद्या है जिहदे नाल सानू परलोक बारे कोई सोझी प्राप्त होवे और जितनी देर आत्मा ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, कई बार ये विद्या ओंकार का कारण बन जाती है। ओंकार एक ऐसा पर्दा है जिहदे आने के कारण ये अपने स्वरूप की जो सोझी उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इस वास्ते वो पंडितां दे नाल विद्वानां दे नाल जिहड़ी गोष्ठी हुई है वो विचार ही दसे जिहड़ी सिद्धां नाल कोई ज्ञान चर्चा हुई है उस बाणी का नाम सिद्ध गोष्ठी है। और जो मुसलमान पीरां फकीरां नाल हुई है वो मक्के मदीने की गोष्ठी है। और जो जिते रंधावे दे नाल विचार हुई है वो जिते रंधावे की गोष्ठी वगैरह होती है। काशी विच गए उत्थे भी बड़े बड़े विद्वान मिले हैं। मथुरा विच अयोध्या विच जगन्नाथ रमेश्वर आदि तीर्थां ते सुमेर पर्वत विदा नाल इस तरह महाराज का क्योंकि विचरण का जिहड़ा चक्कर है वो बहुत लंबा है। बड़े बड़े राजे भी मिले, करनी भी सी, जालम भी सन, चंगे तो चंगे मनुष्य भी, राक्ष व्यक्ति भी। और गुरु महाराज ने सारियां प्रति उपदेश दिता। जिहड़े गुरमुख सी उन्होंने सत्कार प्यार मिलिया ते जिहड़े मनमुखताई वाल चल रहे सी उन्होंने भी सोझी दे के गुरमुख बनाया, गुरमुखताई के रास्ते से तोरिया। और इस तरह अनेक भांत के जिज्ञासु व्यक्ति के बंदे मिले हैं, विषयी पांगर व्यक्ति के भी मिले, ज्ञानवान सूझवान भी मिले हैं। और जिस काला कोई सी उन्होंने उसे प्रकार ही मारे उपदेश देता है। विद्वानां नाल भी चर्चा होनी, कोई संस्कृत वगैरह पढ़े हुए हैं, कोई अरबी फारसी के विद्वान है गया, उन्होंने भी उसे ही बोली दे विच महाराज ने उपदेश बख्शे है। ये दखन विच है उत्थे ओंकार ईश्वर मंदिर भी है। उत्थे जो गए बड़े बड़े विद्वान से पढ़िया लिखिया के भी प्रश्न भी इस तरह के होंगे हैं। पढ़ा वाली गल्लां महाराज ने सबनों सोझी बख्शी है। जिहड़े असली रास्ते तो भटके हुए सी उन्होंने उपदेश दे के ये रास्ता है जिहदे द्वारा तुहानूं कल्याण की प्राप्ति हो सकती है।
ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਣੂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਚਾਰਵਾਕੀਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਤੋਂ ਘਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚਾਰਵਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਵਰਣ ਤਿੰਨ ਤੁਹ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕੇਵਲ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕੋ ਸਾਜੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਆ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਤਪਤ, ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓਂਕਾਰ ਸਹਿਜ ਜੋ ਭਏ, ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਭੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ 17 ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, 18 ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 19। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਤਾ हुई और फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा नाल
ਜੋ ਹੋਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਗਮਪੁਰ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਤਰਾ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤੀ ਆਉਣਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਈ ਉੱਪਰੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾਵਰਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਗਲ ਆਪਣੇ ਬਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਉਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਰਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇਵੀ, ਕਈ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਗ ਸੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਘੱਟ ਮੱਠ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ
संगत अजकल महाराज की कृपा नाल सवारियां भी तकरीबन सारे को हैगियां ही हैं। ट्रक या ट्रालियां ट्रैक्टर ट्रालियां मोटरसाइकिल है, इस तरह कारां वगैरह जीपां गड्डियां हैगियां। कईयां को अपनियां कई किराए ते लै जांदे आ। वो संगत फिर जिहड़ी आमदो रफ्त रहिंदी दिन भी रात भी आवाजाही जिहड़ी वो चलदी रहिंदी। सो ये हुण होले मोहल्ले का त्यौहार जिहड़ा पूर्ण होया। गांव विसाखी का त्यौहार आ जाना। अज 20 तरीक हो गई है, 31 मार्च फिर 11, 12, 13 ये विसाखी का त्यौहार है। भावें गोइंदवाल पहला आरंभ होया, करतारपुर साहब, पंजाब साहब ते केसगढ़ की विसाखी इं प्रधान है कि केसगढ़ साहब के महाराज ने श्री साहब द्वारा सिक्खी की परख की। 5 प्यारिਆਂ ने शीश भेंट किए, अमृत वाटा तैयार होया, उन्होंने सुरजीत करके बख्शिश दी, पानी वाणा और सिमरन नितनेम खालसे की पदवी बख्शी। वो सत्संगी विसाखी का पुरब भी है। क्यों जी जरा ज़्यादा पंथ घट है वो दमदमा साहब हुंदा साबो की तरफ। सिक्खी की प्रीख्या श्री आनंदपुर साहब हो के पंथ की सिरजना की है। पिछले सालों जो 300 साल पंथ का सिरजना दिवस भी संगतां मना चुकियां। ते हर साल भी ये दिन जिहड़ा मनाया जाता। कई जथेबंदियां जिहड़ियां हो गए आनंदपुर साहब वालों ज़्यादा, जिहड़ा आम समूचा है वो दमदमा साहब साबो की तलवंडी विशेष। बाकी ये देहाती त्यौहार करके आम सारे भी है। सनातनी इधर हरिद्वार जाते। तो इस करके होले का त्यौहार जिहड़ा इधरों जी संगत आती है, गुरदासपुर अमृतसर है, कई तो सीधे पीटी रोड चल जाते हैं, कई फिर इधर तरनताਰਨ साहब, गोंदवाल साहब, खडूर साहब, सुल्तानपुर डला साहब। तो उपरला रूप तुहानूं सारा दसिया। मालड़ी साहब है, बिलगा है, मौत साहब है। इन्होंने स्थानों का कई फिर इतों सीधे इधर जगरावां तो राजकोट वगैरह इधर सारा इशारा दिता। ये संगतां फिर यात्रा करदियां। कई तो फिर रूट रखते सीधे आनंदपुर ही लुधियाने वाले कट जाते। जिन्होंने कोई इतिहास कथा सुनिया पढ़िया उन्होंने भी होंदा कि चलो बहाने ना दिन आया आपां इतिहास में इन्होंने स्थानों बारे पढ़िया पढ़ाया, इन्होंने स्थानों की भी यात्रा करी। क्योंकि पढ़न सुनना विचार तो मिल जाता किहड़े किहड़े स्थान है। जिले उत्थे जाइए तक देखिए फिर वो जिहड़े उत्थे कौतक है मूर्तिमान हो जाते हैं। पठार साहब है, कौर साहब है, फतेहगढ़ साहब, माछीवाड़ा, जाट साहब है। और इस तरह ही अपने गुरु के लाहौर है कि महाराज ने बरशे ना तरवैनी पैदा की है। घोड़े ने पौड़ मार के थे जल कढ़िया
ਦੋ ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਵੈਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੌੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ, ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨਮਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਮਾਈਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪਿਆਰਾ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ। ਤੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਾਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਣ ਪਾਠੇ ਕਿਆ
ਉਜਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ हे ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। और इतनी गंभीरता और इन्ना महाराज ने ये गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान का भंडार बख्शा हुआ है। महाराज का भाव है कि जे विद्या पढ़ के माया पदार्थों तक मान वड्याई तक सीमित रहा तो फिर वो गल कोई ज़्यादा लाभ वाली नहीं। ज़्यादा पूरा लाभ तो तां है विद्या पढ़ के ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਗਜ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਵੀ ਪਾੜ ਸਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਹੱਡ ਚ ਰੁੰਡਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਚ ਰੁੰਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਡ ਨਾਲ ਜੀਭ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਤੰਡਾਵਾਦ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਢੁੱਡ ਅੜਾਈ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਡ ਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਪਕਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੜ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਦੂਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ, ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਣੀ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਲ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਣੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹੈ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ
ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਬਾਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮਗੜ ਗਏ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਬਾਲਕ ਕਿੱਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ। ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਵ ਲੋਕ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਤੰਡਾਵਾਦ ਬਾਦ ਪੈ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਰਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲੱਜਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਮੁਆਸਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਾਦ ਬਤੰਡਾਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਆਪੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵਾਧੇ ਟੇਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਜੁਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ ਜਿਸ ਸਭ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਰਾਵਣ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, 4 ਵੇਦ ਦਾ ਭਗਤਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜੰਜਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੰਕਾ ਵੀ ਫੂਕੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧੇ ਸੁਣ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, एक राम कट कट में लेटा, एक राम का सगल प्रसारा, एक राम तीनों लोग से न्यारा। बड़ा रम्या होया राम, गोपाल पृथ्वी का पाल पालक। जे तेन को कलम की शक्ति दी है,
बोलन की शक्ति दी है। ये रमे हुए राम गोपाल का जोड़ा नाम वो लिखना था, वो तेन प्राप्ति होएगी। क्योंकि जो लिखा जाए पहला मन च ख्याल आता, फिर ही लिख होंदा। वो होना औरंगजेब जफरनामा महाराज ने भेजे, ते लिखा सी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। थल्यों पढ़े ये पढ़े अगे काफर की कलाम है। तो बीबी ने जेवो निशा जड़ी सी वो बड़ी श्रद्धालु सी महाराज जी, उन्होंने पता सी है तो उसे घर की मैंबर सी जिन्होंने साईं मियाँ मीर जी की संगत होई, उन्होंने फिर गुरु घर के बारे पूरा ज्ञान से। वो कहने लगी कि तुसी नहीं पढ़नी तो लिख दो, क्योंकि जो बंदा लिखन लगता पहला मन फुरना होंदा, फिर वो गल मन च आउंदी है, दिमाग च आउंदी है। जिसले लिखन लगता उसके मूँहों वो अखर निकल जाता। वो बड़ी समझदार सी, संतां की सत्संगन सी, महापुरुषों की। कहने लगी फिर तुसी जे कलाम में पढ़नी नहीं ना, इनू लिख दो। जिले वो कलम दवात मोहरे उन राखती सियाणी सी, जिले वो लिखन लग गया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ते औरंगजेब के मूँहों ये गल निकल गई। असीं फिर हुण तां मान ला तो उन्होंने फतेह हो गई ना। फिर जिले पढ़िया इहदियां करतूतां नंगियां होईयां, मैं इहो जिहा कर्म करदा ने अपने आप नूं तां मैं बहुत वड्डा धर्म का ठेकेदार मनदा सी। ते जिहड़ी करबला के मैदान में सैफ हज़रत अली ने वरती सी, वो इन्होंने मौलवियां काजियां ने औरंगजेब नूं दे दी कि तू इस्लाम मत का बहुत बड़ा प्रचारक है। वो पैगंबर की सैफ ही जी उन्होंने करबला मैदान च वरती, मुहम्मद साहब के दमाद सी बीबी फातिमा के घर वाले सी हज़रत अली। इन्हों के जोड़े हथियारों के हथ है वो हज़रत अली के वरतते। हिंदू मत मानते, सिखों में छेवें पातशाह के वो शब्द भी है। आम जोड़े ने किसी चंगे शस्त्र विद्या के व्यवसी है, वो उन्होंने शब्दों का जाप भी करते हैं, मारे बख्शिश लेंदे फिर छेवें पातशाह। वो फिर औरंगजेब तो बाद जो इन्हों के भरावां में कुसमान पैदा हो गया कि नंद लाल जी द्वारा बहादुर शाह जड़ा से महाराज शरण ग्रहण की। महाराज ने फिर आप अपने तीर नाल राज उन्होंने मारिया। महाराज के तीर में 2.5 तोले सोना होंदा सी। मर जाए तो कफन कुफन की क्रिया हो जाए, जख्मी हो जाए तो इलाज करा लो। क्योंकि महाराज की चोज कैसी 10 पातशाह। वो फिर बहादुर शाह ने तख्त दवाया। महाराज आप भी लै सकते थे, पर लोगों का कहना सी गुरु गोबिंद सिंह राजनीतिक से वो गद्दी वास्ते सारे जंग लड़ते रहे। महाराज ने दस्या साड़ी लड़ाई गद्दियाँ राजगद्दियाँ लड़ियाँ साड़ी तो न्याय इंसाफ देने वास्ते है, ना किसी जाति धर्म ना कोई साडा बैर विरोध। असीं तो गौ गरीब की रख्या महापुरखों की रख्या ले आए।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਯੋਗ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਠਾਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੇ 3 ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਂਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀਵੋ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਕੀ ਲਿਖਣੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕੋ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀਦਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜੜ ਆ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਕਸਾਲ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਕੜ ਮਾਰਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਟੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੜਕੀ ਜਾਣੀ, ਲੱਜਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਬੜੀ ਕੁਛ, ਦੁੱਧ ਰੜਕਣਾ,
ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏ ਠੀਕ ਮੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨੀਰ ਬਰੋਲਿਆਂ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਰੜਕਣਾ ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜੂ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਚਰ ਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ। ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਭੂਪੜੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਲੀ, ਜੂਆ ਖੇਲ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਪੰਡਿਓ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਭਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਬਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜੋ। ਸਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਸਾਓ ਏਕੋ ਗਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਿਆਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਆ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਆ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 14 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੀ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਵ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪਾਲੇ ਨਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਗੁਆਨੇ ਮੂਰਤ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ, ਚਾਹੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋਤੀ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕੌਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਵੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਆਦਕ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕੋਟੀ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ, ਸੂਹੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇਵੀ ਝਾੜੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਮ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਲਾਜਾ ਦੇਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ
ਕੁੰਵਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਗਿਰਨ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 360 ਗੱਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਟ ਦੁਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਤਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ, ਕਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਪਾਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ। ਪਰ ਬਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਸਤੂ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੰਝ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਅਕਲੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਸਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਅਧਿਆਸਨ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਵੈਰਾਗ ਖਟ ਸੰਪਤੀ ਮੋਖ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸਿਆ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੋਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਕੇ
ਅਸਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਤ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵ। ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਖਣੇ ਜਿਹੜਾ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਪਾਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ, ਸੁਣਨ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਓਂ ਥੱਲੇ ਝਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਗਤ ਐਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਦੋਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੁਝੈ। ਸਮਝਣਾ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਚਾ। ਅੰਤ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ ਸਾਜ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰਾਗ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹਰ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਿਨ ਸਾਜੇ ਜਗ ਕਾਜਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਭ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਭਾਗ, ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।